So within the writing of psychotherapy, there is a kind of subgenre of writing, which is clients writing about therapy, their experience of therapy. Yeah, and терапии пишут не терапевты, а когда свои терапии пишут клиенты. And most of the time, the writing is very critical. И, как правило, эти произведения очень критические. But also, a lot of the time, it's you know, you feel kind of impatient for what they are saying. There is something missing in the criticism. Да, и, ну, как это... Они немножко нетерпеливы, да, в том, чтобы... И поэтому они нас критикуют. Может быть, я неправильно поняла. Would you be so kind to repeat it? I lost. If I could remember what I said. Don't worry, it's okay. So there's one possible exception to this quality of writing. Ну, возможно, исключение из вот этого большого количества того, что пишут критичного клиенты о терапевтах. This is a book that came out now, maybe, I would imagine, 15 years ago, 16 years ago now? Это книга, которая вышла, ну, мне даже трудно представить, 15-16 лет назад. And it was written by a woman called Emily Fox Gordon. Женщину звали Эмили Фокс Гордон. And the title of the book is The Mockingbird Years, A Life in and Out of Therapy. Жизнь вне терапии, как-то так называлась эта книга. I think every therapist who has read that book Я думаю, что каждый терапевт читал эту книгу. Thanks whoever there is to thank that Emily Fox Gordon was not their client. Поэтому, ну, и как это, им было интересно это читать, потому что Эмили Фокс Гордон не была их клиентом. A good long part of it is how she makes complete wrecks of various therapists that she has sessions with. То есть у нее, как это, было очень много разных терапевтов, и через ряд терапевтов она проходила. Because she is bright and intelligent and won't stand for the kind of therapeutic nonsense that they throw at her. Она очень такая, как это, яркая и свободомыслящая, и она все время восставала против всякого рода какой-то такой терапевтической навязчивости, жесткости. But then eventually she meets her match. Но в конце концов она нашла то, что ей нужно. And her match is this relational analyst called Leslie Farber. И тот, кого она нашла, это был терапевт, который был терапевт, занимающийся отношениями. Это был Лесли Фарбер. And he completely takes her by surprise in the way that he engages with her. И он, ну, очень ее удивил полностью, совершенно тем, каким образом он, ну, был вовлечен в отношения с ней. I want to read a quote from her book. Я хотел прочитать цитату из ее книги. It's a fairly long quote, so I will read it in total, and then Irina will translate it in total. То есть она целиком ее прочитает, потом тут ее нашла. So, in his practice with patients, Dr. Farber was both far humbler than his more conventional colleagues and far bolder. He was humbler because he approached his patients as a whole human being, not as a semi-anonymous representative of his profession. And because he had abandoned his profession's claims
to objectivity and curative power. He was bolder because when he took on a patient, he committed himself to a risky, open-ended friendship and to all the claims of responsibility that friendship entails. It was a brave venture to step from behind the mask of his profession, and a dangerous one. Many other psychotherapists did something similar in the 1960s, of course, often with disastrous results. In the name of therapy, Farber was doing something quite different. His aim was a radical departure from the ordinary goal of therapy. He meant to offer hope to his patients through talk. This was not talk that centered necessarily around their problems. It was just the best and most honest talk that he and they were capable of. He meant to break the logic of despair, and his goal in doing so was not primarily a therapeutic one. The aim was not so much to restore the patient's health as it was to free them from illusion. Although his worldview was tragic, truth was transcendent and always held a possibility of hope. Из книги «Зеркало и молоток» цитата. В своей практической работе с пациентами доктор Фарбер был и намного скромнее, чем его более обычные коллеги, и намного отважнее. Он был скромнее, потому что подходил к своим пациентам как к цельному человеческому существу, а не так, как это делали полуанонимные представители его профессии, и потому что он отказывался от своих профессиональных притязаний на объективность и исцеляющую силу. Он был отважнее, потому что, когда он принимал пациента, он связывал себя обязательством рискованной, неограниченной временем дружбы со всеми требованиями ответственности, которые дружба за собой влечет. Это было смелым и рискованным предприятием высвободиться из-под маски своей профессии и предприятием опасным. Многие другие психотерапевты делали нечто похожее в 60-е годы и, конечно, часто с ужасными результатами. Под именем терапии Фарбер делал нечто совсем другое. Его целью было радикальное отклонение от обычной задачи терапии. В процессе беседы он намеревался предложить вниманию своих пациентов надежду. Эта беседа не была тем, что с необходимостью сосредоточена на их проблемах. Это просто была самая лучшая и самая честная беседа, на которую он и они были способны. Он намеревался разрушить логику отчаяния, и его задача при этом не была главным образом терапевтической. Цель состояла не столько в восстановлении здоровья пациента, сколько в освобождении его от иллюзий. Хотя его мировоззрение было трагическим, правда была трансцендентной и всегда содержала в себе возможность надежды. Okay. So the question behind this talk is, what is existential about existential therapy? Вопрос, который у нас за вот этим всем стоит, это что экзистенциального в экзистенциальной терапии? And it's something that I would, if it's at all possible, try to make as interactive as we can. If it is at all possible to make this as interactive as we can. И нам нужно сделать эту беседу настолько интерактивной, насколько это возможно. So if there are views or ideas or thoughts or reactions or Если у вас есть какие-то взгляды, идеи, мысли, реакции, then please то, пожалуйста, feel free to
have your voice. чувствуйте себя свободным и как бы It's about hope and disillusion in Yes. this Yes. quote. Да, часто приходится сталкиваться с тем, что надежда предстает как некая иллюзия возможности избавления от страдания. It's often that the hope is in a shape of illusion that I can get out Yes. from my suffering. Yeah. Hang on to your points and I'll try Давайте to get to it. подвесим этот момент. Okay. So, one way to begin to try and begin an answer to that question, what is existential about existential therapy? Но какой-то один из способов начать отвечать на этот вопрос, что экзистенциального в экзистенциальной терапии, Is to go to the word therapy. это идти к слову терапия. Because in many ways that holds the clue or a clue Потому что в нем есть какой-то ключ. These days, when we say the word therapy, Когда мы говорим слово терапия, we imply something that has a quasi-medical element to it. мы подразумеваем, что в этом есть какие-то медицинские элементы. We think of therapy as an attempt to help Мы вообще думаем о терапии как о попытке помочь or to educate или как-то образовывать, просвещать, or to cure. или излечивать, исцелять. Basically, an act of intervention. Ну, главным образом в каком-то таком акте интервенции. A direct attempt to move a person from where they are to somewhere else. Такая прямая попытка передвинуть человека из точки А, в которой он находится, в какую-то другую. And hopefully that this somewhere else will be experienced as being beneficial. И вот эта вот какая-то другая точка, возможно, будет переживаться как какое-то лучшее место. So if you think for yourself, what do I mean by therapy? Если вы просто для себя подумаете, что я подразумеваю, что я имею в виду, когда говорю терапия, Chances are that something of that flavor Да. will emerge for you. то я думаю, что-то вот в таком вот роде, да, для вас будет возникать. If we go back to the origin Если the мы word. пойдем к происхождению этого слова, to the etymological beginning, этимологическому началу, therapia, терапия, Greek word, греческое слово, meaning, означающее, broadly speaking, the attempt to stand beside the other. если так широко говорить, попытку стоять рядом с другим. The attempt to stand beside the other. Попытка стоять рядом с другим. There is nothing in that original meaning that involves questions of change, questions of education, questions of amelioration. И здесь ничего нет ни про изменения, ни про просвещение, ни про улучшение. Rather, it is a definition that is concerned with engagement, Скорее, это определение, которое связано с вовлеченностью, with a desire to желанием meet встретиться,
to meet the other who is there, встретиться с другим, который здесь. not the other who once was or who might become, Не с кем-то другим, который когда-то был или, может быть, будет, but the other who is there in your presence но с тем другим, который вот здесь, в вашем присутствии, and for whom you are in their presence. и для кого вы тоже присутствуете. What is it like for you, the client, to be as you are being in my presence? Что это такое для вас, да, клиент, который есть так, как он есть в присутствии вашем? And what is it like for me, the therapist, to be in the presence of this other? И что, на что похожи мы, да, когда что такое быть с нами, терапевтами, в присутствии наших клиентов? And how is it for us to be in the presence of one another? И кого нам быть в присутствии друг друга? These are the kinds of questions that would fall into the view of the original meaning of therapy. Я думаю, что вот это то, что как-то все падает и переплетается вот с этим исходным значением слова терапия. They are questions of mutual influence, Это вопросы взаимного обоюдного влияния, of engagement, вовлеченности and of uncertainty. и неопределенности. I can't know in advance Я никогда не могу знать заранее, what my experience of being with you will be. каким будет мой опыт бытия с вами. You can't know in advance Вы никак не можете знать what your заранее, experience of being with me will be. каким будет ваш опыт бытия со мной. And we can't know in advance И мы не можем знать what our заранее, experience of being with each other will be. каким будет для нас опыт бытия друг с другом. This takes away from the assumptions of therapy a pre-directed focus. И это отнимает у нас какие-то Other than the focus of a willingness to engage. какие-то заранее предварительные установки, кроме одной, да, быть, так сказать, сфокусированным на этом присутствии. What will come out of that cannot be known in advance. И то, что из этого получится, никогда не может быть известно заранее. This idea of the therapist as being a willing party to this uncertainty И вот это вот представление о терапевте, который, готов быть в этой неопределенности, is complete anathema to the dominant perspective of therapy today. полная, так сказать, полная анафема по сравнению с доминирующими терапевтическими моделями. It runs completely counter to the dominant zeitgeist of therapy. Да, то есть это полностью противоречит доминирующим терапевтическим подходам. And because it does, И поскольку это так, it puts existential therapy very much on the periphery of therapy. это очень сильно, поскольку это так, то это помещает экзистенциальную терапию на такую периферию. Да. It's not a notion of therapy that is attractive to many.
Это не такое понимание и понятие терапии, которое для многих бы показалось привлекательным. at least not at first, Ну, по крайней мере, сначала. because it seems to be something that is too full of uncertainty. Потому что, ну, так кажется вначале, что это, ну, слишком, да, переполнено Maybe неопределенностью. too undisciplined. Может быть, слишком недисциплинированно как-то. And to be honest, possibly too open to abuse. И, может быть, слишком открыто для злоупотребления, если честно. So therapy in general has retreated from such a perspective. Да, то есть на самом деле психотерапия как таковая уходит, старается уйти от такой перспективы. And it has to be said that a lot of existential therapists have also retreated from this perspective. И надо сказать, что многие экзистенциальные терапевты тоже отходят от такой перспективы. A colleague of mine, Dr. Greg Madison, Один из моих коллег, доктор Грег Мэдисон, made a distinction a few years ago несколько лет назад обнаружил, between talking about existential therapy что есть разница между говорить об экзистенциальной терапии and an attempt to embody it. и попытка, ну, так сказать, воплотить ее. Yeah. So talking about existential therapy is having the language, the terminology, the background Если мы knowledge, начинаем говорить об экзистенциальной терапии, то у нас есть язык, у нас есть знания, у нас есть какая-то база для этого. the ideas, the originating philosophy, И какие-то идеи, какие-то философы-основатели. all those things that can be found in other people's writings or Все, что, о in чем мы говорим, lectures or whatever. можно найти в работах других людей, в их исследованиях. And don't get me wrong, I'm not for a moment suggesting that we shouldn't read or hear or understand or have a knowledge of these ideas. И я хочу, чтобы меня так правильно понимали. Я в данный момент вовсе не предлагаю, что нам нужно перестать читать и все эти статьи и книги, и перестать размышлять об этих и говорить об этих идеях. But if that is all that we had to offer, но если это все, что мы clients, готовы и должны предложить, then we would be no different to the other forms of therapy that exist. предложить клиентам, да, то, в общем, мы ничем не отличаемся от других существующих форм терапии. So imagine this. Представьте себе, A client comes to see me ко мне приходит клиент and says, и говорит: I feel so all alone. я чувствую себя таким одиноким. I have no contact with anyone. У меня ни с кем нет контакта. I am full of aloneness. И я переполнен одиночеством. It is destroying me. И это меня разрушает. As an existential therapist who has some understanding of the ideas, the theories, the practices, как экзистенциальный терапевт, у которого есть некоторые идеи и понимание, и практика, I might try to я мог бы попробовать educate my client как-то просветить своего клиента and say something like, well, и сказать что-нибудь вроде: the fact that you feel alone тот факт, что ты чувствуешь себя одиноким, already reveals how in relation you are. на самом деле обнаруживает то, каким образом ты находишься в отношениях. How could you know aloneness Как ты можешь вообще знать про одиночество,
if you did not already have a prior knowledge of others, И of если бы у being with тебя не было others, уже какого-то до этого знания о том, что есть другие и of есть отношения, contrasting your experience. какой-то другой опыт, с которым ты можешь сравнить этот опыт одиночества. Aloneness would have no meaning without the existence Одиночество of its opposite. не имеет никакого смысла, если не существует ее противоположности. So a response along those lines would be possibly a knowledgeable response. И ответ, вот этот вот отклик клиента был бы, такой вполне It себе might shake my client. такой узнаваемый, и мог бы его как-то немножко It might make her потрясти, think again about what she заставить его said. снова задуматься о том, что говорилось. But would it be existential therapy? Но будет ли это экзистенциальной терапией? Instead, imagine the same scenario, Вместо этого представим себе ту же самую сцену, but from a different perspective. но с другой перспективы. My client comes to see me and says she is all alone. Ко мне приходит моя клиентка и говорит, что она She has no одна. sense of contact or У нее connection нету with anyone никакого else. ощущения контакта ни с кем другим. And it is destroying her. И это ее разрушает. I notice the way the client speaks this. Я знаю этот способ, как клиент говорит об этом. The way that she breathes this statement. То, как она дышит, да, это высказывание. And I attempt to attune И я пытаюсь как-то my breathing to her breathing. пытаюсь как-то согласовать, да, сонастроить мое дыхание с ее дыханием. I attempt to stand beside her И я пытаюсь встать in рядом с her ней experience. и ее переживанием. I will fail, Мне, конечно, не получится. but it's not necessarily the success of the enterprise that matters. Но целью является вовсе не то, чтобы у меня это получилось, не успех этого мероприятия. It is the attempt to meet her Это сама попытка встретиться с ней in her breathing, в ее дыхании, in her world. в ее мире. This is likely to be experienced by her as something possibly that is brand new. Это что-то, возможно, это будет для нее какой-то такой новый опыт. Who else in her life Кто еще в ее жизни has tried to meet her where she is? пытался встретиться с ней в том, какая она и где она есть? Instead of communicating either kindly or harshly that she should be somehow somewhere else. Вместо того, чтобы коммуницировать с ней каким-то образом, частично или каким-то таким образом, как будто бы она это кто-то другой. Or someone else. Или еще кто-то другой. And this attempt affects me too. И эта попытка моя, она на меня самого тоже оказывает влияние. I've never tried to understand this particular breathing of aloneness. Я никогда не пробовал понять такой особый тип одинокого дыхания.
I may have breathed my aloneness, И я могу продышать, что ли, свое одиночество. but what is it like to attempt Но что это? На что some это похоже? partial Попытаться, understanding да, какое-то хотя бы частичное, да, понимание, of how she breathes как aloneness? она дышит свое одиночество. And what happens to us in this mutual engagement? И что происходит с нами в этой взаимной вовлеченности? Our breaths mingle Наше как бы, дыхание in перемешивается. points of contact and points of disconnection. Оно может как-то встречаться, вступать в контакт или And something happens и что-то случается. which can't be predicted. И это непредсказуемо. И не может быть предсказано. This approach, this stance to existential therapy Этот такой подход, да, такая позиция экзистенциальной терапии is a difficult, if not impossible, stance to maintain. это такая позиция, которая очень трудная, ну, вплоть до того, что невозможно ее все поддерживать долгое время. It's a little similar to what Dan was saying this morning about how adopting a phenomenological stance Это is похоже something на то, как fragile. мы пытаемся усвоить эту феноменологическую позицию, да. We keep returning to an objective, naturalist standpoint. Когда нам нужно все время возвращаться из этого, We fail. все время снова и снова себя возвращать в эту позицию, и мы снова и снова из нее But выпадаем. as Samuel Beckett put it, maybe we learn to fail better. Но, как Сэмюэль Беккет говорил, ну, может быть, мы научимся падать лучше. Most forms of therapy Большинство focus on the idea of the relationship. форм терапии фокусированы на идее отношений. The relationship between the therapist and the client, just as I have been talking about it now. Отношения между терапевтом и клиентом, ну вот что-то о том, о чем мы сейчас говорим. The client and I find a way of relating with one another. Клиент и я, мы находим какой-то способ, какой-то путь That, быть друг с for all другом. we know, is possibly the most significant factor in the effectiveness of therapy. И насколько мы на данный момент знаем, может быть, это самый влияющий фактор на эффективность терапии, это отношения. From what I have understood of existential therapy, Но с чего я должен понимать экзистенциальную терапию? it's much more than establishing a relationship. Как я ее понимаю, это гораздо больше, чем установление отношений. It is about the co-creation of a world. Это что-то связанное с созданием мира общего. The client and I meet in a space, Клиент и я, мы встречаемся в каком-то пространстве. whether it's hard to call it real anymore, whether real or virtual, Оно может быть реальным или виртуальным сегодня, but still a space. но все равно это пространство. And through that, we start to construct a world space. И в этой встрече мы начинаем конструировать какое-то пространство какого-то мира. A therapy world space. Пространство терапевтического мира. It is a space that has conditions, Это пространство, в котором есть свои условия, that has its rules, свои правила, that has its
requirements. свои требования. Some of them negotiated, Некоторые из них, в some общем, of them в процессе insisted upon. переговоров проясняются, некоторые должны быть как бы строго, настойчиво именно такими. But the client and I construct this Но space. клиент и я, мы это пространство строим. And each of us being in that space И каждый из нас есть в этом мире, is not the same version of us that exists in the wider world это space. не та же самая версия нас, которая существует в мире более широком, за пределами этого терапевтического мира. That doesn't mean to say that the therapy world is artificial or somehow less than the wider world. Это не значит, что Or less real than the wider world. терапевтический мир какой-то искусственный или менее реальный, чем более широкий мир. But just that it is different. Он просто другой. I step into it as a therapist, Я вступаю в него как терапевт, and Ernesto, the therapist, is not the same as Ernesto, the friend, the husband. и Эрнесто терапевт — это совсем не тот Эрнесто, который Эрнесто друг или муж, The ancient Roman, and so forth. древний римлянин. I inhabit a new sense of who I am У in меня this therapy я world space. беру на себя какой-то новый смысл, кто я есть в этом терапевтическом мире. And the same goes for the client. И то же самое происходит с клиентом. For all we know, the act of the client's willingness to enter the therapy world И вот это, насколько мы знаем, вот это как-то готовность клиента вступить в этот терапевтический мир, is the basis to whatever benefits therapy might have. ну, на самом деле основа того, чтобы хоть какие-то, так сказать, благоприятные преимущества появились в результате терапии. Even our colleagues from the cognitive behavioral arena have had to admit this. Даже наши коллеги из когнитивно-бихевиоральной сферы, в общем, это признают. Everything that they thought was an important variable in promoting therapeutic change, Все, что они знают, различные вот эти переменные, которые влияют на терапевтические изменения, turns out to have no evidence. они все, в общем, оказывается, не имеют никаких особых очевидных подтверждений. All our therapeutic thinking about what makes therapy successful Все наши терапевтические, так сказать, знания и мысли по поводу того, что делает Keeps терапию успешным, keeps returning us to how wrong we are. очень часто как бы переворачивается и возвращается к нам, что насколько мы были неправы. So, as crazy as it may sound, maybe the entry into a different world space И как бы это ни звучало совершенно crazy, да, то вот это именно вступление в этот терапевтический мир might turn out to be a crucial factor. может быть оказаться самым таким ключевым и главным фактором. What makes this therapy world space different? Что делает это пространство to the терапевтического wider world мира space? другим, отличающимся от остального мира? Well, for one thing, it's simpler. There's usually just two of us or a small group of us. С одной стороны, это очень просто. В этом мире мы только вдвоем. And by and large, we are in agreement with each other that
We are И у нас есть willing and interested in engaging with у each нас other. есть некоторая договоренность друг с другом, что, в общем, мы тут добровольно в это вовлечены и заинтересованы в том, чтобы быть друг с другом в этом пространстве. We have a space that is maintained by specified rules and Это conditions. у нас пространство, которое поддерживается особенными правилами и условиями. The client comes to my office. Клиент I приходит в don't мой go to офис, the client's а не я office прихожу в его офис or home. или в дом. The client pays me. I don't pay the client. Клиент платит мне, а не я ему. I wear my therapist uniform. Я надеваю мою униформу терапевта. I learned to nod my head in a particular way. Я научаюсь listening кивать to the головой client. определенным образом. These are all assumptions that we might have Все about это какие-то предположения, которые у нас, возможно, есть, the conditions, the rules. но они так или иначе создают условия, правила. And again, although it sounds crazy, some years ago Может I быть, did это some work with just asking other therapists, what do they require to be able to say, now I'm doing therapy, now I'm being a therapist. Несколько лет назад я делала опрос среди коллег, чтобы ответ на один вопрос, что они делают для того, чтобы сказать самим себе, да, вот сейчас я занимаюсь терапией. And their answers were typically around questions of time, space, И ответы были, в общем, типичными. Это время, пространство, money, деньги and clothing. и одежда. Yeah. So none of these in themselves is necessary, Ничто из этого само по себе but the отдельно belief in it не is. является необходимым. Но, вот, I need to believe но мне нужно верить в то, in these factors in что эти order факторы все, to enter this world space and to maintain it. что нам все это нужно для того, чтобы войти в это пространство терапевтического мира и поддерживать его. And the client, to some extent, also needs to believe. И клиенту в каком-то смысле тоже нужно But the funny thing is, it seems to вера. turn out that the therapist's belief is in some ways more important. Но и вера терапевта – это что-то такое более важное. If I believe I'm now in the right conditions to be a therapist, then Если я верю, therapeutic что possibilities might я happen. сейчас в правильном таком состоянии для того, чтобы делать терапию, то терапия будет. But if I don't, А если нет, and the client believes I'm a therapist, ну тогда, может быть, клиент верит в терапевта. it might happen, but it's Это less likely to. Это может случиться тоже, но немного менее вероятно. So anyway, Ну, в любом the idea случае, of constructing идея a создания, world space that can be строительства contrasted вот with the такого wider world. пространства, которое должно быть противопоставлено более широкому миру. And the willingness to enter that space. И наша готовность войти в это пространство. And then what? И тогда что? As the therapist, Как as терапевт, the existential therapist, как экзистенциальный терапевт, am I willing to try to be still with my client? готов ли я быть, так сказать, спокойным, не двигающимся со своим клиентом? To not immediately approach them as someone who is fundamentally wrong. Не подходить к нему прямо сразу так, как будто бы он как-то фундаментально в основании своем неправильный. But rather as someone who I have no real understanding about. А подходить как к тому, которого я, на самом деле не очень-то понимаю. And who in turns has no understanding of me. И который, в свою очередь, не очень понимает меня.
And that our meeting, at least initially, is one of И open наша, uncertainty. и наша встреча, по крайней мере, с самого начала, она открыта множеству неопределенностей. Can I do that? Могу я это делать? Am I willing И готов ли я to try such попробовать, a meeting with another? попробовать, да, вот такое бытие с другим? Are we willing to Мы meet with each other? хотим ли мы, готовы ли быть друг с другом? That's the uncertainty that Это неопределенность is the atmosphere всей этой within атмосферы this world. внутри этого мира. The movement of willingness and unwillingness. Вот это движение от желания, готовности к нежеланию, к неготовности. The movement of connection and disconnection. Движение к тому, чтобы соединяться и разъединяться. And within that, the acceptance И of внутри, whatever that movement is. и внутри этого принятия того, чем может оказаться это движение. Taking us away from these notions of doing it right and wrong, Это нас как бы уводит от понятия о том, чтобы делать что-то правильно или неправильно, but of accepting the other, но ведет accepting the self, к принятию другого, к принятию себя accepting us. и принятию нас. Now that doesn't sound like much to offer someone, И это как-то достаточно много мы можем этим but ask предложить. yourself, Да, мы спрашиваем себя, isn't that what we all yearn for? вот, We all want. что мы все Yeah. To be, хотим, to accept, хотим. to be accepted, Мы хотим быть принятыми. and to engage from that mutual position. Быть вовлеченными в позицию такую взаимности, общности. And how often do we experience that? И насколько часто мы вообще это переживаем? How rare is that in our lives? Или как редко это бывает в нашей жизни? So this is not therapy in the dominant contemporary sense. Это не терапия в таком доминирующем современном смысле. In fact, some existential therapists are even beginning to argue that we should find another word. Мгм. Но и если мы начинаем говорить на эту тему и с другими экзистенциальными терапевтами, нам как будто надо найти другие слова. That therapy, the word therapy has become too polluted in that Само слово engagement sense. терапия, оно стало каким-то слишком загрязненным. Personally, I'm not quite so prepared to give up on that yet. Я лично пока не готов от него отказаться. But there we are. I don't know about you. Но это не знаю, как вы. So this notion of existential therapy is Такое понимание экзистенциальной терапии not easy to talk about in terms of its the skills required or the knowledge base о required. нем не так легко говорить на языке какого-то знания требуемого, на языке каких-то навыков. We can talk about what might prepare us for it. Мы можем говорить о том, в чем моя как бы подготовленность к этому. So a little bit like the training of alchemists. Немножко как будто бы тренинг кого? Алхимист. Of alchemists. So alchemists had to
had to study and learn all the alchemical equations То and есть он all должен of the secret изучать knowledge. самые разные секретные знания, всякие разные формулы и теории, и опыты. But that was only a preparation. Но это все только подготовка. It was necessary, but Она it необходима, only took them to the starting gate. но она только его подводит к моменту начала, к старту. What then had to happen was that the Что потом taking of that случится, knowledge когда он возьмет эти знания and embodying it, и как-то воплотит их, of being a living expression of Как- that knowledge. как быть проживающим то, как выражается это знание. So it is no longer just something I know, Это уже больше не что-то такое, что я знаю. it is who I am Это кто я есть. in part. In- In part. Часть. So the trainings that we undergo take us to that starting point. Те тренинги, обучение, которое мы проходим, они приводят нас к этому начальному моменту. They teach us the secret, complicated language of existential thought and existential practice. Нас учат вот этому сложному языку экзистенциальной практики. We learn, Мы rightly учимся or wrongly, about the лучше или phenomenological хуже, background to it. правильно, неправильно, феноменологическим основаниям. And all the great thinkers and ideas И that всем этим infuse it. идеям и великих мыслителей, которые наполняют этот And подход. this is incredibly important И это невероятно важно. and often very frustrating too. И часто очень фрустрирует нас. But at the end of that, Но в конце этого we might start to begin. мы должны стартовать начало. It's whether those ideas, those words, those statements, those Как эти идеи, эти beliefs слова, эти утверждения, эти верования, have infused us. как они наполнили нас, пропитали нас, They've entered our blood and guts. вошли в нашу кровь и плоть, They're in our bones. в наши кости. They're in the way that we interact with В тот each other. способ, которым мы взаимодействуем друг с другом. It's doing, but it's also being. Это делание, но это также и бытие. And the question needs to be asked. И нужно задать такой вопрос. Are we crazy enough to want something like that? Достаточно ли мы сумасшедшие, чтобы хотеть вот это все делать? What value does it have? Какую this world ценность that we это are in? имеет в этом мире, в котором мы живем? What has it got to offer? Что тут можно предложить? A few years ago, Несколько лет назад in the United Kingdom, in England, в Англии the ability to get therapy on the National Health Service was strongly restricted. способность получить терапию в национальной службе медицинской была очень резко ограничена. The government, who knew next to Правительство, nothing about therapy, которое, в общем, ничего не знает про терапию, decided that only so-called evidence-based therapy should be решила, что только allowed вот to эти be вот offered on the National Health научно-доказательные способы
терапии имеют право быть государственной медицинской which meant службой. that a lot of therapists who had been practicing up to that point were told, unless you retrain in an evidence-based way, there's no work for you. И тогда многим терапевтам сказали так, что если вы не пройдете переподготовку вот в таком подходе, который, так сказать, доказательно обоснованный научно, то, в общем, тогда у вас не будет работы. Now, among them was a group of therapists that I knew who had trained as existential therapists and had been working in the National Health Service primarily. И некоторое количество из тех, кого я знаю, какая-то группа экзистенциальных терапевтов, And they were among the very first to be они told, прошли это change or обучение. goodbye. What? Change? Change or goodbye. Ага, ну, то есть, в общем-то, можно было либо измениться, либо сказать «до свидания». Да? So they said goodbye. И многие сказали «до свидания». And what they did instead of И что стали делать вместо feeling того, sorry for чтобы, themselves and being чтобы, angry about в the общем, NHS and как-то all по of those этому things, поводу очень расстраиваться или злиться на правительство, которое такое устроило. they started to become what they called themselves wild therapists. Они стали называть себя так называемыми дикими терапевтами. And what they did was they started going to housing estates that were falling apart and that were known to be in very broken down socially and interactionally. И они оказались очень сильно разобщенными, да, каждый там пошел куда-то в свое, и связи многие распались, что касается обучения и профессионального And they set коммуникации. up space there and said, here we are. If anybody wants to Они организовали engage такое with us, we're пространство here. и сказали, ну мы вот здесь, и если кто-то хочет, то вы можете сюда And к we're нам free. приходить и присоединиться, и тут свободно. And guess what? And Yeah. Lots of people who had previously either had no real awareness of therapy being available or had no desire for therapy or whatever, started to come. И много тех людей, которые раньше не имели никакого понятия о терапии, и, в общем, и and не the знали этого, estates- они начали приходить. The estates changed. Yeah. They started to create Они meeting стали points for each other and so создавать forth. какие-то общие пространства друг для друга. That's not to say that they suddenly became wonderful havens of Это не humanity, стало чем-то таким совершенно прекрасным, таким райским местом. but something was offered that Но was что-то seen to be было, valuable. было предложено что-то, что может быть ценным. It took a lot of courage on both the parts of the therapist and on the parts of the people who came И это to see the требует therapist. достаточно смелости и со стороны терапевта, и со стороны тех, кто к ним приходит. It's a courage that is contained within the uncertainty of the whole situation. И это храбрость такая, которая касается, да, должна преодолевать как-то неопределенность, которая с обеих сторон. Nobody could have known in advance what Никто не может would знать заранее, develop from this. что из этого будет развиваться. So I don't want to give you a sense that, that if you really stick to it and you take yourself beyond the writings and the ideas and you start to breathe in existential therapy, that suddenly the world will become
a wonderful, magical place for you. Я вовсе не хочу вам сказать и так как-то такую посеять надежду, что если вы примете решение там вступить в этот мир и начать, что сразу все станет очень таким магическим и прекрасным. But on the other hand, Но с другой стороны, what have you got to lose? что вы как бы потеряете? Yeah. Maybe a lot. Может быть, много. Yeah, I asked that question not from a position of you have nothing to lose, Ну, but just being aware. What просто, have I got to lose if I take this position? просто попробуйте как-то представить себе, да, что я потеряю, если я займу вот эту позицию. You could also ask, what have I got to gain? Вы можете также задавать вопрос о том, что вы обретете. And in both instances, the answer is, who knows? И в обоих случаях ответ, кто знает. So this reminds me of the medallion that Это напоминает мне медаль Montaigne, the Монтень, French philosopher, wore. французский философ Монтень. And on the medallion, it said, "Que sais-je? What do I know?" With a question mark. Вот, What do I know? что я знаю. Yeah, so it was a constant Что question. я знаю. Вопрос с вопросительным знаком на медали It wasn't, написано. I know nothing, Ответ такой, я знаю, я ничего не знаю. and it wasn't, I know everything. И это не был ответ, It's just a constant я questioning. знаю что-то, или все знаю, или я ничего не знаю. Это просто постоянное спрашивание. What do I know? Что я знаю, What do действительно? I know? Что я знаю? What do I know? Что я знаю? Thank you. Спасибо. Okay, we have quite a bit of time У нас left есть if еще немного you're времени. not too tired. And again, as my hope was that something, you Опять-таки, would have a у reaction меня to была something. надежда на то, что And I будут от wonder вас некоторые реакции по ходу. if any of you are willing to respond to some of the nonsense I've been talking about. Что-то вроде такого открытого обсуждения. Yeah. Brave man. У меня реакция, но только не то, что Эрнесто ожидал. Ты упомянула в том числе и о виртуальном пространстве. It was very shortly about virtual space, Yes. not real, but virtual. And Yeah. Неприятный для меня опыт консультирования через интернет. it's not very, it's unpleasant experience to do consulting. Меняется, лично для меня меняется там восприятие телесности, тоже пространство совершенно другое. Everything changes, and space is different, and body is different, and my. И тогда, если у тебя есть такой опыт, то как ты думаешь, исходя из концепции, из понимания себя как экзистенциального терапевта, это уже глупо, на что можно обращать внимание? Или есть ли что-то, на что нужно обращать внимание, или быть более таким фокусированным? Is it something to pay attention? Do you have such experience? Yeah. And what is it something to pay attention for yes. in this way of being with Yeah, the client? Look, when therapists found themselves having to or only being able to work through media like Zoom and so forth,
Терапевт, один из терапевтов обнаружил, что он может работать только вот таким вот образом, да, только через I think the онлайн. great majority felt a sense of limitation. Очень многие, большинство, я думаю, большинство почувствовали, ну, некоторые ограничения. The breathing between us Да, вот это дыхание между нами, is, has to go through a machine. оно происходит через машину. So in a way, it's almost the machine's breathing, and Это we're как-то такое providing the почти energy for them. машинное такое дыхание. Да. And the feeling, I think quite Чувство. rightly, И that- чувство, я думаю, оно довольно правильное. that we could, so many of the cues that we could pick up from people, meeting them face to face, were lost to us. И очень много всяких мельчайших таких деталей, которые мы можем подхватывать друг от друга и от людей, когда мы встречаемся лицом к лицу. Они в этом виртуальном пространстве исчезают, теряются. Yeah, we could only see their faces or the top part of their bodies. We had можем... no idea what was beyond that. You know, мы we had to видим imagine. только лица друг друга и только какую-то верхнюю часть туловища. И, в общем, никаких идей по поводу того, что под этим находится. And but over time, what I think was discovered that even within those limitations, Но через некоторое время так было все-таки обнаружено, что даже в пределах этих ограничений some adequate connection какое-то could be made. адекватное такое Different. взаимодействие может быть осуществлено. Maybe- Другое, Maybe the mistake is to compare them. может быть, ошибка заключается в том, чтобы сравнивать одно с другим. Maybe we just have to, if we compare apples and bananas, Если мы сравниваем яблоки и бананы, is there a great value in that? Yes, they're both fruit, or that's what we есть say they are. ли в этом вообще большая ценность в таком сравнении? Да, и то, и другое фрукт. Ну и что? But if I eat a banana thinking apple, or if I eat an apple thinking banana, И если я ем банан и думаю яблоко, если я ем яблоко, то и думаю I банан, miss something, I lose something. я что-то теряю вообще из Yeah. того, что So происходит. maybe what a lot of therapists accepted over time Я думаю, что многие терапевты со временем как-то приняли, was that it's something different, but it's also it is also something that allows это что-то breathing between другое, отличающееся, но в то же время это что-то, что позволяет нам дышать вместе. Some therapists have during the COVID period didn't accept this kind of meeting. Некоторые терапевты вот во время And этого they- ковидных ограничений просто не приняли этот способ They created взаимодействия. a different therapy world, Они создали другой which терапевтический was in мир, open space. который был в открытом пространстве. So they would go walking То есть они with ходили their гулять clients. со своими клиентами. So there was no longer the enclosed space. То есть это было уже не It was much закрытое more open. It was пространство. still space. Это было все And it равно was- это было пространство, It но was more public, оно было более публичным. but they found that even that, walking Но at a они distance, обнаружили, что даже sometimes таким образом talking они, in whispers, прогуливаясь still- на расстоянии, и иногда что-то, так сказать, шепча друг другу, it still allowed something worthwhile. тем не менее, это позволяло что-то ценное, да, стоящее сделать и получить. And
a few therapists that I know, 3 therapists that I know, Некоторые терапевты, которых я знаю, вот 3 went конкретно, to a further level, пошли даже на следующий уровень. and they met their clients through virtual reality. Они- So the clients and the therapists in different spaces would put their virtual reality, and they had agreed to meet in, I don't know, somewhere, Leicester Square or Piccadilly Circus. То есть они, как сказать, стали использовать виртуальную реальность, да, то есть надевали на себя эти все устройства и договаривались, что они встречаются где-нибудь, например, The на only Пикадилли или еще limitation где-то. being that they had to be avatars. Мгм. So you had a bunny rabbit meeting, I don't know, a snake or То есть они, в whatever. общем-то, уже даже перестали быть теми, кем они были, а могли быть кем угодно в этой виртуальной But реальности. maybe the avatar that they chose had something to say. И, может быть, если я буду в каком-то таком образе, да, то я могу сказать что-то такое, чего я не могу сказать, когда я — это я. So it's a little bit like playing with a bottle of water. Это что-то похожее, как играть с бутылкой с водой. The situation has opened up the way that we look Ситуация at therapy. открывается от тем, как мы на нее смотрим. And the conditions under which therapy is possible. И условия, в которых терапия возможна. And by and large, what we are discovering, I guess, is that I think, anyway, as long as something distinct, a distinct world is acknowledged by the participants. Но самое, что обнаруживается, что если есть какой-то отличающийся мир, который признается как таковой отличающимся обоими участниками, и они готовы в него вступить, как в терапевтический. But as I was saying to some colleagues earlier, my problem now is that my clients don't want to go back to meeting face-to-face. Но вот проблема, с которой я теперь столкнулся, я об этом уже говорил с коллегами, что мои клиенты не хотят теперь возвращаться к прежним методам работы, к встречам лицом к лицу. They have found a security in the Они virtual world. обнаружили какую-то дополнительную безопасность, да, вот в том, чтобы находиться в этом виртуальном And мире. they have also found И они также обнаружили a greater willingness to reveal. и большое желание открываться, большее желание. The gap, the screen gap between therapist and client seems to have allowed some of them to speak more truthfully. То есть вот как будто бы вот это как бы окошко, да, это этот экран между клиентом и терапевтом как будто бы позволяют клиенту говорить что-то более откровенно, более открыто. There's a kind of anonymity. Это как будто бы какого-то рода анонимность появляется. Which personally I find for me problematic. И что, лично для меня я как-то проблематично. So I am meeting my limitations in the different ways that I'm prepared to see the structure, the object. Да, то есть для меня я наталкиваюсь на какие-то ограничения, да, своего способа, каким образом я могу как-то разбираться со структурой и объектом. Да. Yes. I'm a bit nervous because I don't like public speaking, but I will ask the question anyway because it's very important to me. Я не смогу переводить на русский. Русский у меня достаточно плохой. Я попробую. Okay, so how do you deal with the problem of safeguarding, for instance, with suicidal clients or vulnerable clients in
domestic abuse situations. Yeah. As in the UK, they have quite strict rules regarding this and Yes. even laws. Yes. So sorry, I'm very nervous. So do you accept it as conditions, limitations, or do you again ask the question, like, what do I have to lose in this situation as a therapist? I think under. Sorry, you want to say it? Sorry. Но я боюсь, что я не очень ухватила. Это что-то по поводу работы с клиентами, которые подвергаются домашнему насилию. И суицидальные пациенты. Потому что в UK, я не знаю, законы такие, что нам надо на это реагировать. Если мы не реагируем, а как экзистенциальный терапевт, это достаточно сложно. То есть сложные социальные ситуации, каким образом можно с ними обходиться в экзистенциальной терапии? I think under all circumstances of therapy, asking the question, what have you got to gain or what have you got to lose, is something that the therapist needs to earn to ask. It's not something that I think is appropriate to ask in a kind of immediate, straightforward way. Что это что-то такое, что нужно, это вопросы, которые нужно задавать клиенту таким прямым и непосредственным образом. Вот как мы говорили о том, что что-то в этой терапии человек может приобрести, что-то потерять. I think you misunderstood me. I mean, do you ask yourself what do you have to lose? If you don't stop the client who wants to commit a suicide, for example? Or don't report somebody. Вот что теряет терапевт, если он не сможет остановить клиента, который оказывается либо в суициде, либо в насилии, либо еще что-то? Look, this has happened, thankfully, less often than might be supposed. But when it has happened to me as a therapist with a client who seems to be intent on suicide or serious self-harm or whatever, or is abusive. Если со мной так случилось, что я вижу, что мой клиент склонен к самоповреждающему поведению или к суициду или что-то такое. I have acknowledged to them that I am stepping out of my role as a therapist. Я тогда ему говорю о том, что я тогда выхожу из своей роли терапевта. And that I am talking to them from a position of as much self-interest as interest in them. И я тогда говорю с позиции больше, такого своего интереса, чем его. That it is something that matters to me in terms of what they do, not just because of what it is to them, but because also what it is to me. Потому что это что-то значит не только для него, но это что-то будет значить и для меня, если что-то And I have случится. acknowledged, I have said to them, И я признала, и я сказала это. If this does not matter to you and this is what you have to do, then I won't stop you. И я тогда могу сказать, что если это для тебя важно, то что я должен делать, я тебя не смогу остановить. But I need you to know the effect on not just me, but on any others in your life. Хочу, чтобы ты знал то воздействие, которое это окажет. And if your view is one of I don't care, then I need to respect that.
Ну и если это, ну, у тебя такой взгляд, да, такое желание, то я могу его уважать. You don't like that. And you don't report it. I- You let him go. I'm trying to think back to actual circumstances. I don't Я want to give думаю you an подумать о imaginary каких-то answer. конкретной ситуации, а не сделать, чтобы это был какой-то воображаемый ответ. In one instance, В одном I случае reported it. я сообщил об этом. Before doing so, I told the client that I Перед was тем, как going сообщить об этом, я поговорил с клиентом. But in principle, my answer would be no. Ну, в принципе, мой ответ будет нет. But I work independently. If you are working within an organization, Я работаю the organization might независимо. have rules around Если that. вы работаете в какой-то организации, то в вашей организации есть какие-то правила. Yeah. But what's in your question? Вот в чем суть в вашем вопросе. No, the question is that so if you're taken to court by their relatives, you know, Yes. and you hadn't reported it, you hadn't Yes. stopped them, you Yes. can have problems. Yeah. То есть если вы об этом не сообщите Yes. родным, и они его не смогут остановить, то тогда у вас будут проблемы. That's the balance, you see. It's like, am I then reporting because of the Именно, impact да, on me поэтому я, primarily or the impact on them? да, то есть And it's not either or in any complete sense, but there is a kind of, I hear in your response, a movement that then says, I have to protect myself. в этом отклике есть такое движение, ну, мне нужно защитить себя. And I can understand И я могу это понять, that position. эту позицию. It's look, like I said before, Как я говорил раньше, we're all going to be confronted with our failures. мы все так или иначе встречаемся с And нашими situations like that провалами. might be В каких-то ситуациях instances of бывают a point. какие-то случаи, a point where we say, какие-то моменты, когда мы I говорим, can't live my principles here, когда я не могу either because of здесь the threat to me or the threat to the client or the threat to both of ну, us. как-то не могу нарушить какие-то принципы, и это будет как-то влиять и на меня, и на моего клиента, и на нас обоих. But at the very least, to acknowledge that, to be willing to be honest about it and say and recognize Быть that- честным по отношению к этому и that признавать это. I am giving up on something here Я от чего-то здесь отказываюсь for whatever reason. по тем или иным причинам.